ناظرین، قومی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی الیکشن میں کڑے مقابلے NA18 ہری پور میں تینوں بڑی جماعتوں کے امیدوار PTI کی حمایت یافتہ شہر ناز عمر ایوب، نون لیگ کے بابر نواز اور پیپلز پارٹی کی ارم فاطمہ امیدوار نشست عمر ایوب کی نااہلی کے بعد خالی ہوئی۔ NA96 فیصل آباد میں بڑا مقابلہ نون لیگ کے بلال چودھری اور آزاد امیدوار نواب شیر مد مقابل۔ NA104 فیصل آباد میں نون لیگ کے راجہ دانیال سمیت 4 آزاد امیدوار نشست حامد رضا کی نااہلی پر خالی ہوئی تھی۔ NA150 سے DG خان میں زرتاج گل کے خالی نشست پر الیکشن، نون لیگ کے محمود وقار پیپلز پارٹی کے دوست محمد کھوسا میں مقابلہ۔ NA129 لاہور میں نون لیگ کے حافظ نعمان امیدوار ہیں۔ حماد اظہر کے بھانجے ارسلان احمد PTI کے حمایت یافتہ ہیں، نشست میاں اظہر کی وفات کے بعد خالی ہوئی۔ NA143 میں نون لیگ کے طفیل جٹ اور آزاد امیدوار زرار اکبر آمنے سامنے ہیں۔ قومی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی الیکشن میں کانٹے کے مقابلے متوقع ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں، مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمیں جوائن کریں گے۔ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان بھٹی اور فصیح اللہ، فیصل آباد سے عبدالصبور اور ہری پور سے ہمیں جوائن کریں کاشف کوکی خیل۔ پہلے لاہور کا رخ کرتے ہیں، عدنان بھٹی سے جانتے ہیں کہ ابھی وہ کس حلقے میں موجود ہیں۔ عدنان بتائیے ابھی کس مقام پر آپ موجود ہیں، اور فصیح اللہ کی طرف پہلے بیٹھتے ہیں۔ فصیح بتائیے کس حلقے میں آپ موجود ہیں اور مجموعی صورتحال کیا ہے، ٹرن آؤٹ کتنا رہا، انتظامات کیسے دیکھیں؟ آج بالکل اس وقت میں جو لاہور کا حلقہ NA129 جہاں پہ ضمنی انتخاب ہو رہا ہے اس کے گلشن راوی کے علاقے میں موجود ہوں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کیمپس لگائے گئے ہیں وہاں پر جو کارکنان ہیں ان کا جوش و خروش تو ہے، لیکن جو ووٹرز جنہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے کی تعداد میں خاصی کمی دیکھی جا رہی ہے، اور یہی ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے کہ اب جو 1.5 گھنٹے کا وقت باقی رہ گیا تو اس میں ووٹرز باہر آئیں گے اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ اس حلقے کی بات کرتے چلیں تو گزشتہ جو عام انتخابات تھے اس میں یہاں پر جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 40% ریکارڈ کیا گیا تھا، اور اس میں جو رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد ہے وہ 5 لاکھ سے زائد ہے، اور اسی طرح دیکھا جا رہا ہے کہ اس دفعہ بھی 1 لاکھ پلس جو ووٹر ہے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ گلشن راوی کا علاقہ ہے اور آپ کم میں دیکھ سکتے ہیں کہ پولنگ سٹیشنز پر جو ہے وہ سیکیورٹی بھی ہے، تاہم ووٹرز جو ہیں وہ اکا دکا آ کر جا رہے ہیں، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ آخری گھنٹے میں ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ مجموعی طور پر اس حلقے سے جو ہے وہ 17 امیدوار جو ہیں مد مقابل ہیں، لیکن جو کانٹے دار مقابلہ ایکسپیکٹیشن جس کی دیکھی جا رہی ہے اس میں مسلم لیگ نون کے امیدوار حافظ میاں نعمان اور آزاد امیدوار جن کو PTI کی حمایت حاصل ہے وہ چودھری ارسلان ہے، ان کے درمیان یہ ایکسپیکٹیشنز ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ ہو۔ دونوں طرف سے جو ہے وہ بھرپور انداز میں گزشتہ 2-3 ماہ جو ہے انتخابی مہم بھی جاری رہی، اور آج بھی صبح سے جو ہے وہ تمام امیدوار اپنے اپنے جو حلقے کے پولنگ سٹیشن ہیں ان کا دورہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر بھی جو ہے وہ لیگی امیدوار اور دوسرے آزاد امیدوار تھے، انہوں نے اس پولنگ سٹیشن کا دورہ کیا، یہاں پر بھی اپنے ووٹر سے بات کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف پولنگ سٹیشن کا دورہ کر رہے ہیں، اور 17 کے درمیان مقابلہ ہے۔ صبح 8 بجے سے بلا تعطل جو ہے وہ پولنگ کا عمل جاری، 5 بجے تک یہ عمل جاری رہے گا، اور 5 بجے کے بعد جو ہے وہ ووٹنگ کا عمل ختم ہونے کے بعد اس کے بعد گنتی کا آغاز ہوگا۔ سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں وہ بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ تمام جو پولنگ ایجنٹ ہیں وہ بھی اپنے اپنے جو ان کو اسائن کیے گئے ہیں پولنگ بوتھ اور پولنگ سٹیشن وہاں پر موجود دکھائی دیتے ہیں۔ جی، مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمیں آج ہونے والے ضمنی الیکشن پر اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے فصیح اللہ نے ہمیں بتایا کہ لاہور میں کیا صورتحال ہے۔ ابھی ہم رک کر لیتے ہیں فیصل آباد کا، عبدالصبور ہمیں وہاں سے جوائن کریں گے۔ عبدالصبور بتائیے فیصل آباد میں آپ کیا گہما گہمی دیکھ رہے ہیں، ٹرن آؤٹ وہاں پر کیا رہا ہے؟ جی بالکل، فیصل آباد میں بھی 2 قومی اور 3 صوبائی حلقوں میں انتخابات کا سلسلہ جو ہے وہ حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ پولنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہونے میں تھوڑا وقت باقی ہے، اور امیدواروں کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ووٹرز کو جو ہے کسی طرح قائل کر کے پولنگ سٹیشن تک پہنچایا جائے۔ تاہم ٹرن آؤٹ کی اگر بات کی جائے تو میں اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ پولنگ کا عمل انتہائی سست روی کا شکار ہے، اور اس حوالے سے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ضمنی انتخابات میں عموماً پاکستان کے اندر جو ہے ٹرن آؤٹ 20 سے 30% ہوتا ہے، تاہم یہ تب ہوتا ہے جب دونوں طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جائے۔ اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ایک جماعت مکمل طور پر بائی کاٹ کر رکھا ہے، جس کے بعد ٹرن آؤٹ انتہائی جو ہے وہ کم دکھائی دے رہا ہے۔ تاہم امیدواروں کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ووٹرز کو جو ہے قائل کر کے یہاں پر لایا جائے۔ اس وقت میں موجود ہوں PP 116 میں، یہاں پر جو ہے رانا ثناء اللہ کے داماد شہریار احمد جو ہیں وہ یہاں سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان کے مد مقابل 6 امیدوار ہیں۔ ملک اصغر علی کیسر جو ہیں وہ اور رانا شہریار کے مابین جو ہے مقابلہ ہے، دونوں کے امیدوار یہاں دونوں امیدواروں کے جو حامی ہیں یہاں پہ پہنچ رہے ہیں، اور وہ اپنے اپنے امیدوار کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ اگر حلقے کی بات کی جائے PP 116 کی، تو شہری علاقہ پر مشتمل یہ حلقہ ہے۔ مجموعی طور پر 2,74,086 ووٹر جو ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، جن میں 1,86,000 سے زائد مرد، جبکہ 1,06,53 جو ہے خواتین اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گی۔ اور اس حوالے سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجموعی طور پر
190 जो हैं वो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 98 मर्दों के और बाकी 92 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो ख़वातीन के लिए जो हैं यहाँ पे कायम किए गए हैं। राना सनाउल्लाह, रहमत शहरियार दोनों जो है अपना वोट यहाँ पे इसी पोलिंग स्टेशन में रकम में जो आप देख रहे हैं कास्ट कर चुके हैं, कास्ट कर गए हैं। पोलिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है, हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। वोटर्स को कोशिश की जा रही है उम्मीदवारों की जानब से किसी न किसी तरह जो है वो कायल करके पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाए। दीगर हल्कों की भी यही सूरत हाल दिखाई दे रही है कि ऐलानात करवाए जा रहे हैं मसले के लोग जो हैं, वोटर जो हैं, अपना हक राय दही इस्तेमाल करें और पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कास्ट करें। और इंतहाई जो टर्नआउट जो है वो कम दिखाई दे रहा है, सुस्त रवि का पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रहा है। इस वक्त यहाँ पे पोलिंग का अमल जारी है। दोनों जो है उम्मीदवार यहाँ पे इस वक्त में पता चलने को उम्मीदवार की जानब से जो वोटर्स को कायल किया जा रहा है, उनके वोटर्स हम भी जो हैं और हम भी जो यहाँ पे पहुंचे हैं और अपना अपना वोट कास्ट करते दिखाई दे रहे हैं। अगर वोटर्स की मजमूई तौर पर बात की जाए तो 1360 वोटर जो हैं यहाँ पे पोलिंग स्टेशन के अंदर रजिस्टर्ड हैं, जहाँ पे जिन्होंने वोट कास्ट करना है। और अगर इनके हवाले से बात की जाए तो तकरीबन लगभग 200 के करीब वोट जो है ताहाल कास्ट हुआ है, जो बताया जा रहा है। इस हवाले से इंतहाई जो टर्नआउट है वह कम दिखाई दे रहा है। ताहम अभी कुछ वक्त बाकी है और उम्मीदवारों की जानब से भी कोशिश है, ये तवक्को की जा रही है कि वोटर जो हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कास्ट करेंगे। और तमाम हल्कों की भी यही सूरत हाल है कि अभी आखिरी लम्हात हैं और तो वोटर जो हैं वो इक्का दुक्का की जो वोटर सुबह से हम देख रहे थे, अब उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। और जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, पोलिंग का अमल ख़त्म होने के करीब है, तो वोटर जो हैं वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। लेकिन मजमूई तौर पर बात की जाए जनरल इंतखाबात की निस्बत ज़िमनी इंतखाबात की, तो ज़िमनी इंतखाबात में जनरल इलेक्शन के निस्बत जो है टर्नआउट कम होता है। और यही सूरत हाल यहाँ पे देखने में आ रही है कि और ये तवक्को की जा रही है कि टर्नआउट जो है 20% से ज़ायद जो है वो होगा। ताहम अभी तक भी जो वोटिंग का अमल जो है वो जारी है। फैसलाबाद की अगर बात की जाए मजमूई तौर पर तो मुख्तलिफ जगहों पर जो है इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो सामने आई है, जिसको हमने वक्तन फ़क्तन रिपोर्ट किया है। जबकि NA 96 की अगर बात की जाए तो वहाँ पे एक खातून जो है वो तो बैलेट पेपर ही इलेक्शन पोलिंग स्टेशन से बाहर लेके आई है। इस तरह दीगर कुछ जगहों पर भी जो है वोटर्स की जानब से मोबाइल फ़ोन जो है वो अंदर पोलिंग बूथ तक लेके गए हैं और वहाँ पर सेल्फियाँ ली गई हैं और बैलेट पेपर्स की तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर और वीडियोज़ जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल की गई हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानब से नोटिस लेते हुए तनबीह की गई है और हदायतनामा जारी किया गया है कि किसी भी वोटर्स को जो है अब मोबाइल फ़ोन लेके अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। इसके बाद सिक्योरिटी जो है वो कदरे सख्त दिखाई दे रही है। और आप बता रहे थे फैसलाबाद भर की सूरत हाल और आपने बताया कुछ जगहों पर बेज़ाती में देखने आई। काशिफ को की खेल, आप बताइए हरीपुर की क्या सूरत हाल है? जी देखिए, इस वक्त हम मौजूद है ज़िला हरीपुर के हल्का NA 18 के गवर्नमेंट गर्ल्स सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल नंबर 1 पोलिंग स्टेशन के सामने। लेकिन इससे पहले हम गए थे गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज पोलिंग स्टेशन में और वहाँ पर हमने देखा कि टर्न आउट जो है वो इंतहाई कम रहा। जो सियासी गहमा गहमी होती है, जो आम इंतखाबात में हम देखते हैं कि पोलिंग स्टेशन के कुछ हद के फासले पे जो है वो कैंप लगाए जाते हैं सियासी कारकुनों की जानिब से, वो कैंप इस दफ़ा नहीं लगाए हैं। और गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में जो हमने देखा टर्न आउट हुआ इंतहाई कम रहा। 1060 वोटों की वहाँ पर कुल तादाद हैं, लेकिन उनमें सिर्फ जो है 100 वोट पोल किए गए हैं। इस पोलिंग स्टेशन की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो है गवर्नमेंट गर्ल्स सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल नंबर 1 पोलिंग स्टेशन में जो है कुल वोटरों की तादाद जो है वो 1534 है। ताहम अब तक सिर्फ 15% ही टर्न आउट इसका रहा है और तकरीबन 300 के करीब जो है वो वोट फिलहाल पोल किए जा चुके हैं। हम देख रहे हैं कि 7 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजरने के बावजूद लोग नहीं निकले हैं और वो पोलिंग स्टेशनों में नहीं पहुंचे हैं। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि लोगों का रश भी जो है वो दिखने को नहीं मिल रहा और सिर्फ 15% की जो है इस पोलिंग स्टेशन का टर्न आउट रहा है। इस तरह जो ये शहरी इलाके हैं, इन शहरी इलाकों के तमाम पोलिंग स्टेशनों की यही सूरत हाल है। और अगर देहाती इलाकों की अगर बात की जाए तो ज़िला हरीपुर के देहात में जो है जो पोलिंग स्टेशन वहाँ पर है, वहाँ के मतलब ये बताया जाता है कि वहाँ पर टर्न आउट जो है 70% से बढ़ गया है।
इंतजामात के हवाले से अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाकिस इंतजामात की शिकायत जो है वो सामने आ रही है, और हम बाकायदा तौर पर सियासी कारकुनों को देखते हैं कि वो अंदर जाते हैं, मोबाइल फ़ोन भी साथ लेके जाते हैं और बाकायदा तौर पर बैलेट पेपर की वीडियो तस्वीर बना के जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, जिस पे अभी जो है इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर नोटिस भी लिया हुआ है और DRO और ROs को जो है सख्ती तौर पर उनको जो है पाबंद किया गया है कि वोटरों को जो है अंदर फ़ोन ले जाने पे उनको जो है मना किया जाए। और हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद अब जो है पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। और आज सिचुएशन की अगर बात की जाए तो आज जो है 7,54,944 वोटर्स जो है अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनके लिए मजमूई तौर पर नॉर्मल पोलिंग स्टेशन जो बनाए गए हैं उनकी तादाद 602 हैं, जिनमें 144 जो है मर्दाना पोलिंग स्टेशन हैं, जबकि 143 जो है खवातीन पोलिंग स्टेशन है और इस तरह 315 जो है मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है। इन पोलिंग स्टेशन में जो है 100 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो कि हसास हैं और 40 पोलिंग स्टेशन जो है वो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जिन पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है, जबकि इसके अलावा पुलिस की जानिब से पेट्रोलिंग भी की जा रही है और बाकायदा तौर पर अंदर पोलिंग स्टेशन के जो इंतजामात है और बाहर के जो इंतजामात है उनके भी जो है वो जायजा लिया जा रहा है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि PTI के जिले सदर जो है उनकी जानिब से भी जो है वो शिकायत सामने आई है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 में जो है वो एक्स्ट्रा बक्स उनकी शिकायत है कि वो पकड़ा गया है जो कि बगैर सीरियल नंबर के था। उससे हवाले से उन्होंने DRO के साथ जो है अपनी शिकायत भी जमा करा दी है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान अब्दुल सबूर, काशिफ को के खेल और फैसला अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का शुक्रिया।